हेलो गाइज वेलकम टू माय चैनल प्रभास सर एकेडमी गाइज आपण पुणी एक नुआ बड़ खबर नहीं आसी जे आपण मानकर जो बाहरी जो एडमिशन गाइडलाइंस बा आपण जो रिजल्ट गाइडलाइंस बाहर से रिजल्ट गाइडलाइन भितर ये गोटे बहुत बड़ इंपोर्टां जिनस अच्छी जे कौन आपण एडमिशन कैंसल विषय रे ये जो एडमिशन कैंसल क्यों मानकर हो आउ कौन एरर करेक्शन कौन आउ के पिला माने जो मानकर कौन है ना एरर है से कौ पिला माने ओनली कौन करें एरर करेक्शन करें एसब संबंध संपूर्ण भिडटी से आपण समस्त कही रखुच्छी जे भिडियो को प्रथम शेष पर्यंत पूरा कंटिन्यूअसली देखूँ विदाउट एनी स्किप करी चलते भिडियो को स्टार्ट करवा गाइज आपण मानक नहीं जाऊँगी जे आम जो गवर्नमेंट जो बाहर करथिला जे जो गाइडलाइंस देखीदेव हम संपूर्ण डिटेल्स कौन देती चलते देखा गाइज यहीटा है कौन गवर्नमेंट तार जो गाइडलाइंसटा बाहर थिला ये सी गाइडलाइंस तर एडमिशन गाइडलाइंस ये सब जिन बाहर कर एकाडेमिक सेक्शन 2024-25 ये देखो तो ये जिनस अच्छी मुझे देखी दूसरी आपण मानक जोटा कि कौन आपण मान मोस्ट इम्पोर्टाट जे ये देखो 10 नंबर पॉइंट गोटे जिन 10 ये देखो फास्ट ये अच्छी यहीटा जे कौन क्यों मानकर एडमिशन कैंसल हो फास्ट देखो यहाँ 5 नंबरटा एन एप्लिकांट विथ इलेक्टिव पेपर्स which carries at least 24 credits at UG level are eligible to apply for that subject to get admission into PG courses ता माने है कौन जो छुआटा कौन कर इलेक्टिव जो रखी जो धर +3 कौन कर गोटे बहुत सारा इलेक्टिव रखिपर गोटे छुआ कौन बेसिकली तो दुईटा रखिपर इलेक्टिव गोटे फास्ट ईयर गोटे सेकेंड ईयर गोटे यह हुए आमर जो इलेक्टिव रखा भितर गोटे छुआ धरिक कौन कर सी अनर्स गोटे रही इलेक्टिव गोटे रही जब सी चाहिए कौन मु अनर्स कौन करी पीजी करी ना ताले कौन करी ना इलेक्टिव पीजी करी ताले सी कौन कर यही किंतु कौन कही यहीटा गोटे सब बड़ पॉइंट इफ एन एप्लिकांट जदि गोटे एप्लिकांट एंटर्स इनकरेक्ट डिटेल्स नॉट हैविंग 24 क्रेडिट्स एंड मेंशन द सेम यदि से 24 क्रेडिट्स दौ नहीं ताले कौन हम यहीटा सब बड़ जिनस हार कैंडिचर और ही कैंडिचर विल बी कैंसल ड्यूरिंग द एडमिशन समय कौन हम तार जो कैंडिचरटा माने से जो धर गोटे छुआटे कौन करनी ना गोटे छुआटे कौन कर अनर्स हो कौन ना पॉलिटिकल साइंस किंतु इलेक्टिव थिला कौन ना हिस्ट्री आउ इकोनॉमिक्स हिस्ट्री इकोनॉमिक्स इलेक्टिव धर थिला से छाड़ा कौन चाहूँगी ना पीजी एत एंट्रांस देला कोटे देला ना हिस्ट्री देला बा इकोनॉमिक्स देला ये तार कौन होता तार इलेक्टिव सब्जेक्ट अच्छी जेहेतु सी कौन कर इकोनॉमिक्स पीजी करने चाहूँ जदि से छुआटा कौन कला ना ना जब 24 क्रेडिट मार्क जदि सी जो जिते फॉर्म फिलअप बेले जदि से कौन करना से जो क्रेडिट मार्कटा जो इलेक्टिव जो क्रेडिट मार्कटा से देना ताहले कौन हम सीए आउ पीजी करिपरिबो नहीं फास्ट कथा है लिखाई हार कैंडिचर विल बी कैंसल्ड ड्यूरिंग द एडमिशन एंड आउ कौन ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस और इवन आफ्टर द एडमिशन इज कंप्लीटेड जदि भी कौन समय रे तार एडमिशन हो जाए बा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए फिर भी कौन हम तार कैंडिचरटा कौन हम तार जो एडमिशनटा कौन हम टोटाली कैंसल हो यहाँ है कौन कर आपण मानकर जो गवर्नमेंट कौन कर साम्स कौन कर बाहर कर फास्ट तापर एरर करेक्शन कौन आपन कहते जे एरर करेक्शन कौन यहाँ है एरर करेक्शन देखो 10 नंबर आउ 11 नंबर आउ कौन अच्छी ना 12 नंबरटा पढ़िया कौन एरर करेक्शन देखो जो 10 नंबरटा अच्छी कौन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कैन डिने द एडमिशन कौन हो पार मना कर कौन जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशनटा जो जगह आपण मैंने कौन हम ना पीजी सिलेक्शन हम से कहुए हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के डिने मैंने मना कर कौन ना द एडमिशन कौन एडमिशन करना क्या मानकर अंडर सम स्पेसिफिक सिचुएशंस किसी स्पेसिफिक सिचुएशन कौन कर ना सी कौन कर ना एडमिशन कर बुझल कथा कौटा क्षेत्र में ना एग्जांपल हो कौन मिसमैच इन सिक्योर्ड एंड मैक्सिमम मार्क्स
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯେତିକି ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ତା'ର ମିସମ୍ୟାଚ୍ ସେହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ମେ ବି କ'ଣ କରିବ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ମେ ବି ମନା କରିଦେବ ହେଲା। ବା ରିଜର୍ଭେସନ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ଆପଣ ଧର ଥିବେ ଜେନେରାଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଭୁଲ ପକାଇଛନ୍ତି ଓବିସି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ୱେଟେଜ୍ ଡିଟେଲ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମିସମ୍ୟାଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଏକ୍ସେଟ୍ରା। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ଯଦି ଗୋଟେ ଛୁଆର କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ସବୁ ଟୋଟାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମିସମ୍ୟାଚ୍, ଧର ଆପଣମାନଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ କାହାର ଭୁଲ ଥିବ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଧର କ'ଣ କହିଛି ନା ଆମର ନା ଭୁଲ ଥିବ ଟିକେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଲା ନା ଅଣ୍ଡର କନସିଡରେସନ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ଆପଣଙ୍କର ସେଇଠି ଠିକ୍ କରିହେବ ହେଲା। ଏରର୍ କରେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ବଟନ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏରର୍ କରେକ୍ସନ୍ ବଟନ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ଏ ଜିନିଷ ଠିକ୍ କରିହେବ, ତାପରେ କ'ଣ ସବମିଟ୍ କରିଦେବେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା ବି ଭୁଲ ହେବ ସେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାରୁ ମେ ବି ଡିନେ କରିପାରନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ କହିଛି ନା ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ହେଲା। ଇନ୍ ସଚ୍ କେସେସ୍ କ'ଣ କରିବ ଏଇ ଯେଉଁ କେସେସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ଭୁଲ ଅଛି ମାର୍କ ଭୁଲ ଅଛି କିମ୍ବା ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାର୍କ ଭୁଲ ଅଛି କିମ୍ବା ରିଜର୍ଭେସନ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଆପଣ ଭୁଲ ଦେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ୱେଟେଜ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଭୁଲ ଦେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମିସମ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସର ଯଦି ଟୋଟାଲି ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଭୁଲ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ ଏଇ କେସ୍ରେ କ'ଣ କରିବ ନା ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ କରିବ ନା ହେଭ୍ ଟୁ ଭେରିଫାଏ ଦ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ। କ'ଣ କରିବ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଅରିଜିନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ତାକୁ ଭେରିଫାଏ କରିବ ଏ ନେସେସରି ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ମେଟିକୁଲସଲି। ଆଉ କ'ଣ କଲେ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର ସେଇ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍କୁ କ'ଣ କରିବ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭେରିଫାଏ କରିବ ଏଣ୍ଡ ରେକ୍ଟିଫାଏ ଦ ଏରର୍ ବାଇ କ୍ଲିକିଂ ଦ ଏରର୍ କରେକ୍ସନ୍ ବଟନ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ସେ ଆପଣ ଏରର୍ କରେକ୍ସନ୍ କରିବ। ଧରନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ କ'ଣ ହେଇଛି ଏଇଠି ଦୁଇଟା ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ ଆସୁଛି। କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ସେ କହିଛି କ'ଣ ନା ଡିନେ କରିଦେବ ଯେ ଏରର୍ କରେକ୍ସନ୍ ଡିନେ କରିଦେବ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଯଦି ତୁମର କିଛି ଭୁଲ ହେଇଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ସେଇ ହାୟର ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ କରିପାରିବ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ରେକ୍ଟିଫାଏ ଦ ଏରର୍ ବାଇ କ୍ଲିକିଂ ଦ ଏରର୍ କରେକ୍ସନ୍ ବଟନ୍ ଏଣ୍ଡ ସବମିଟ୍ ଦ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅନଲାଇନ୍। ଆଉ କ'ଣ କରିବ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଧରନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆଡ଼ମିସନ୍ ବା ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ, ଆପଣ ସେଠିକି ଗଲେ ଏତେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଚାଲିବ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିବେ ଭେରିଫାଏ କରିବେ ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ, ଆଡ଼ମିସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଭେରିଫାଏ କରିବେ। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେଉଁ ଭେରିଫାଏ କରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଜିନିଷ ଭୁଲ ଅଛି, ମାର୍କ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ୱେଟେଜ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ରିଜର୍ଭେସନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା କ'ଣ ହେଲା ସିକ୍ୟୁରିଟି କି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମାର୍କ ଭିତରେ କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ଆପଣ ଭୁଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ହେଉଛି କ'ଣ ଆଉ କିଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମିସମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ହେଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖାହେଇଛି ଉପରେ ଯେଉଁ ଲେଖାହେଇଛି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ମାର୍କ ୱେଟେଜ୍ ଏଇଟା ହେଲେ ଟିକେ କ'ଣ ହେବ ସେମାନେ ଟିକେ ଯେ ହୋଇପାରନ୍ତି କ'ଣ ନା ଟିକେ ମାନେ ମନା କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୁଆର ଅଛି କେତେ କାଲି ବୁଝୁଥିଲି ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଛୁଆର ଅଛି କେତେ ନା 70%, ଗୋଟେ ଛୁଆର ଅଛି କେତେ 70%, କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ କରିଛି ଧର କ'ଣ କରିଛି ନା ଯେତେବେଳେ ମାର୍କ ଅପଲୋଡ଼ ବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା 65% ପକାଇଛି, ତାହେଲେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନେବେ। କାହିଁକି କାରଣ ତାର ଅରିଜିନାଲ୍ ମାର୍କ ଅଛି କେତେ 70%, ସେ ପକାଇଛି କେତେ ନା 65%, 65% ହିସାବରେ କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଅଛି ତାର କେତେ ରିଏଲି 70%, ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଅଧିକା ମାର୍କ ଅଛି କିନ୍ତୁ କମ୍ ସେ ପକାଇଛି, ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ ସେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ନେଇଯାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କମ୍ ଥିବ ମାର୍କ ତାର ଟୋଟାଲି ସିଏ ଅଛି କେତେ 60% ସେ ପକାଇ 70%, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି କେଉଁ ବେସିସ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା 70% ବେସିସ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ମାନେ ସେ କ'ଣ ହେଲା ସେଇ ର୍ୟାଙ୍କର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଥିଲା ସେ ଧର ତାଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ କମ୍ ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ସେ ଯାହାର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଯିଏ ସବୁ କରିଥିବ ତାର ଆଡ଼ମିସନ୍ଟା କ'ଣ ହେବ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବା ମେ ବି କ'ଣ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେବନି ମେ ବି କ'ଣ କରନ୍ତି ସେ ଡିନାଇ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଭଲ ଅପସନ୍ ଅଛି କ'ଣ ନା ଏରର୍ କରେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଏରର୍ କରେକ୍ସନ୍ କରିକି କ'ଣ କରିପାରିବେ ସେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ଆଉ ଥରେ ସବମିଟ୍ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏରର୍ କରେକ୍ସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଯଦି ସବମିଟ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ 11 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଏରର୍ କରେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରୁସିଆଲ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଦ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ଦ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଟିମ୍ ଟୁ ଫଲୋ ଅଲ୍ ଦ ପ୍ରୋସିଜିଓର୍ସ ଏଜ୍ ମେନସନ୍ଡ କନଫର୍ମିଂ ଏରରଲେସ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଦ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ CAF। ଆପଣ କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମରେ ଯେଉଁ CAF ଅଛି ଯେ କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମରେ ଯାହା ବି କିଛି ଜିନିଷ ଥିବ ସେଇ ହିସାବରେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ସେ
ଆମର କ'ଣ କୁହ ତ ଯେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା ଆଡ଼ମିସନ୍ ଚାର୍ଜରେ ବା ଆଡ଼ମିସନ୍ ଟିମ୍ ମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରାହେଉଛି ନା ତାକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ କାରଣ ଯଦି କୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଥିବ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଦେଇଥିବେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଇନ୍ ଚାର୍ଜ ୱିଲ୍ ବି ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଫର୍ ଦ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ହେଲା ଏଇସବୁ ଜିନିଷଟା ହେବ ସେଇ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଯିଏ କରିଥିବେ ସେଇ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଆପଣ ଆଉ ହେବେ ନାହିଁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତ କ'ଣ ଅଛି ଯେଉଁ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ discrepancies in daily basis this will ensure applicants chance to get seat in the next round of selection ଧର କୌଣସି ଜିନିଷଟା ହେଲା ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏରର୍ କରିଥିଲେ ସେ ଏରର୍ଟାକୁ କ'ଣ କରିବେ ଠିକ୍ କରିବେ ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ଏରର୍ କରିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନେକ୍ସଟ ରାଉଣ୍ଡର ସିଲେକ୍ସନରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ସିଟ୍ଟେ ପାଇବେ ନେକ୍ସଟ ରାଉଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନରେ କ'ଣ ହେବେ ସେମାନେ ସିଟ୍ଟେ ପାଇବେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସେ କ'ଣ କହିଛି ଆଉ ସେଇ ରାଉଣ୍ଡରେ ମେ ବି ସିଲେକ୍ସନରେ ସିଟ୍ ନ ପାଇପାରନ୍ତି କାରଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ନା କ୍ୟାନ୍ ଡିନେ କରିଦେବେ ମନା କରିଦେବେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଭୁଲ ଥିବ ତାକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିକି କ'ଣ କରିବେ ନେକ୍ସଟ ରାଉଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଯେ ଯାହା ହେବ ସେ ନେକ୍ସଟ ରାଉଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନରେ କ'ଣ ହେବ ସେକେଣ୍ଡ ଚାନ୍ସ ପାଇପାରିବେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଚାନ୍ସ ରହିବ ଯେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସିଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଯଦି ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଗଲା ସିଟା ତାପରେ 12 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ଏରର୍ କରେକ୍ସନ୍ ମଷ୍ଟ ବି ଅଥେଣ୍ଟିକେଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଇନଚାର୍ଜ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ଯିଏ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଚାର୍ଜ ଥିବ ହେଲା ସେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଇନଚାର୍ଜ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ଯଦି ଆଡ଼ମିସନ୍ ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ ତା ଦ୍ୱାରା କରେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ ଇଫ୍ ଏନି ଡିସ୍କ୍ରିପେନ୍ସି in updating error correction was noticed ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଏରର୍ କରେକ୍ସନ୍ ବେଳେ କ'ଣ ହେଲା କୌଣସି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ବା କୌଣସି ଟିକେ ଅବହେଳା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ବିକଜ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପେନ୍ସି ଯଦି ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଯଦି ଡିବେରେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଯଦି କ'ଣ ହେଲା କୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଯେଉଁ ଯାହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷରେ କ'ଣ ହେଲା ତାଙ୍କର ମାନେ ଡିସ୍କ୍ରିପେନ୍ସି ମାନେ ତାଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଅବହେଳା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରୁ ନୁହେଁ ସେମାନଙ୍କ ଯଦି କୌଣସି ଅବହେଳା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଯଦି ହେବା ଫଳରେ ସେ ଯେଉଁ ଅବହେଳା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଜାଗାରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଧରନ୍ତୁ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଥିବ ଆପଣ 65% ଥିବ ତଥାପି ସେ କ'ଣ କରିଥିବେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି 67 କରିଦେଇଛନ୍ତି ତଥାପି କ'ଣ ହେଇଛି ଧରନ୍ତୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି କେତେ 61 କରିଦେଇଛନ୍ତି ଧର କ'ଣ ହେଲା ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ସିଟ୍ ପାଇବା କଥା କିନ୍ତୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଧରନ୍ତୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନେକ୍ସଟ ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ କିଏ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ହେବ ନା ଆଡ଼ମିସନ୍ ଇନଚାର୍ଜ ୱିଲ୍ ହେଲ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଫର୍ ଦ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ଏଇ ଜାଗା କଥା ଆଡ଼ମିସନ୍ ଇନଚାର୍ଜ କ'ଣ ହେବ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ହେବ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି କ'ଣ ହୋଲ୍ ଜିନିଷ ଆପଣ ଏରର୍ କରେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ 14 ନମ୍ବରଟା ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଇଫ୍ ଏନି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଅକର୍ ଇନ୍ ଦ ଏରର୍ କରେକ୍ସନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏରର୍ କରେକ୍ସନ୍ରେ ଏନି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ଦିଜ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ୱିଲ୍ ବି ଟେକେନ୍ ଏଜ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଫର୍ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ତାହେଲେ କ'ଣ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ଭୁଲ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ଭୁଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣ ସେ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆଉ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ନାହିଁ ଲେଖନ୍ତୁ ଯେ ସେ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆଉ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବନି ଆପଣ କେଉଁ ରାଉଣ୍ଡରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ତା ପର ରାଉଣ୍ଡ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି ସେଇ ସବୁ ପର ରାଉଣ୍ଡରେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇସାରିଥିବ ଆଉ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇ କଲେ କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ସେ ଯେଉଁ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ କରିବ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଭେରିଫାଏ କରିକି କ'ଣ କରିବ ସେ ତୁମର ଯେଉଁ ଏରର୍ କରେକ୍ସନ୍ କରିବ ଏରର୍ କରେକ୍ସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରିବ ଆପଣମାନେ ସେଇ ସମୟ ସେଇ ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ରେ ସେଇ ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ହଉ କି ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ହେଇଥିବ ସେଇ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବେନି ଆଉ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେନି ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ରାଉଣ୍ଡକୁ କ'ଣ ହେବେ ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆପଣ ଫ୍ରେଶ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଭାବରେ କ'ଣ ନେକ୍ସଟ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯିବ ଆଉ ସେଇ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେନି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏଇଟା ରହିଲା କ'ଣ ହୋଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଏରର୍ କରେକ୍ସନ୍ କେମିତି କ'ଣ ତୁମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଦ୍ୱାରା କରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିହାତି କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ।